किसानां दी सरकार दे नाल अज 7वें गेट की गलबात होने, लेकिन उस तो पहला सरकार विच भी मंथन जारी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पहुंचे ने खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी। नरेंद्र तोमर और कैलाश चौधरी की मुलाकात जारी। किसानां नाल हुण तो कुछ समय बाद होने वाली गलबात नूं लैके मंथन चल रहा है। कल भी दिन भर मंथन का दौर चलिया। एक पासे किसान आगुआं ने मीटिंग की, तो दूजे पासे सरकार विखे भी गलबात का दौर, मीटिंगां का दौर चलता रहा। सूत्रों मुताबिक कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे नाल खेतीबाड़ी मंत्री ने मुलाकात की सी। अते फिलहाल हुण तो कुछ समय बाद 2 बजे जिहड़ा समा तय होया है किसान आगुआं दे नाल मीटिंग दा, उस तो पहला सरकार विच एक बार फिर मंथन जारी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे घर पहुंचे ने खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी अते नरेंद्र तोमर अते कैलाश चौधरी की मुलाकात इस वक्त चल रही है। किसानां नाल गलबात तो पहला आपस में चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है किस तरह इस किसानी आंदोलन का हल कढ़िया जाए, क्योंकि किसान तो अड़े हुए ने कि खेती कानूना नूं रद्द करे सरकार, उस तो बाद ही वापस जाएंगे। एमएसपी नूं कानूनी दर्जा दिता जाए, कानूनी गारंटी एमएसपी दी दिती जाए और इस तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन किस तरह किसानां नूं मनाया जाएगा और सरकार वालों पूरी कवायद जारी, कोशिशां कीतियां जा रही ने कि किसानां नूं मनाया जाए, इस मसले का हल निकले अते किसान जड़े कि 40 दिनों तो सिंघू बॉर्डर अते टिकरी बॉर्डर विखे डटे हुए ने घर वापस मुड़न। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर, जिथों किसानां दी बस रवाना होनी है। नपिंदर बराड़ जुड़ चुके हैं। नपिंदर, इस वक्त की कुछ ताज़ा तस्वीर? बिल्कुल इस वेले तुहानू तस्वीर दिखा दिंने हैं कि बसां स्टार्ट हो चुकियां ने। किसान आगू बसां दे विच सवार हो रहे हैं। यानी हुण तो कुछ मिनटां बाद जिहड़ियां ये बसां रवाना होणगियां दिल्ली दे लई और दिल्ली जाके केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ते दूजे मंत्रियों के नाल गलबात होवेगी, मीटिंग होवेगी। पर जिस तरह किसानां ने कल मीटिंग की है, किसानां ने कल आपस में मीटिंग की है, तैयारी की है अज दी मीटिंग के लिए, तो उस तरह केंद्र सरकार भी अपनी रणनीति बना रही है। जिस तरह हुणे थोड़ी देर पहला जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के घरे केंद्रीय खेतीबाड़ी राज मंत्री वो पहुंचे और मीटिंग कर रहे हैं। यानी दोनों पासों पूरी तैयारी के नाल अगे वधिया जा रहा है ताकि गलबात की जा सके। और अज की मीटिंग के बड़ियां उम्मीदां ने। तुहानू अंदर किसान आगुआं दा पक्ष लैण दी कोशिश कर लेने, गलबात करने की कोशिश करते हैं और बस के अंदर की तस्वीर तुहानू दिखा दिंने कि तैयारी हो चुकी है। किसान जिहड़े ने दिल्ली दे लई रवाना हो रहे ने। दिल्ली दे लई तुसीं रवाना होण लगे हो जी। तुहाडे जाण तो पहलां तुसीं बेशक कल मीटिंग की है, उधर भी मीटिंग चल रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के घरे खेतीबाड़ी राज मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल वो तां ही मीटिंग कर रहे हैं। सानू तो उम्मीद हैगी है भी अज इन्हां कानूनां नूं रद्द करन वास्ते वो गलबात साडे नाल करनगे, तां करके मीटिंग हो रही है। साडी मीटिंग तो बाद उन्होंने तां ही मीटिंग रखी है। चंगी गल है, बहुत वधिया। जे कोई चंगा मैसेज आएगा तो सारे देश वास्ते, सारे देश के किसानों वास्ते बड़ी चंगी गल है। तो की लगता है कि आखिर जिस तरह लगातार बीजेपी लीडर कह रहे हैं अज की मीटिंग में फिर तो हो सकता तुहानू वही प्रपोजल रखण कि थोड़ा जिहा तुसीं भी पिछे नूं होवो, थोड़ा जिहा असीं पिछे नूं हुंदे आ, तां की किसान किसी विच दे रस्ते वल भी अगे वध सकदे ने? नहीं, बिल्कुल नहीं वीर जी, वधिया जाना, क्योंकि सारियां संयुक्त किसान मोर्चे दी जथेबंदियां दा फैसला हो चुका है भी ये कानून रद्द किए बिना असी अपने हक ले तो बिना 1 इंच भी पिछे नहीं हटांगे। तो विच दा रस्ता मंजूर नहीं है, विच दा कोई भी रस्ता मनण दे लई किसान आगू साफ कर चुके हैं कि तैयार नहीं ने, विच दा कोई रस्ता नहीं चाहिए। जिस तरह लगातार तुहाडे साथी नूं सवाल किया जी, लगातार किसानां मूहरे भी बीजेपी यही गल रख रही है कि तुसीं भी थोड़ा जिहा अगे नूं वधो ते असीं भी अगे वधदे हां। पर जिस तरह पिछली मीटिंग दे विच माहौल बनिया होया सी, पिछली मीटिंग दे विच सरकार ने कुछ हाँ पक्षी सुनेहे दिते ने, तो लगदा है अज दी मीटिंग उस तो 2 कदम होर अगे वधे। देखो जी, सानू उम्मीद है कि जिहड़ी मीटिंग है उस तो अगे चलेगी, पर सरकार जिहड़ी मुड़ के ड्रामेबाजी करदी ना, ये सरकार वास्ते माड़ी गल आ। असीं तां पूरे सिहरद आ कि मीटिंग पिछली मीटिंग नालों 2 कदम अगे चले। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ? बिल्कुल उधर सरकार भी तैयारी कर रही है। भी ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਚਾਲਮਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਏ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਂ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੱਤ ਪਿਛਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੀ ਬਾੜਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲਵੇ। ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇ, ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਸ਼ੇ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, 2 ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਔਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਅੱਜ 39ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਸ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੀ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਕਿਸਾਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ। ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ।
ਸੋ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲकुल देखो बिल्कुल यही गल जी हर पासे चर्चा हो रही है। आम लोगों को भी इस बस तो उम्मीदां ने कि इस बस के किसान आगू ਜਿਹੜੇ किसान आगू लगातार इस संघर्ष ਨੂੰ चला रहे हैं, ਜਿਹੜੇ सूत्रधार ने ਜਿਹੜੇ पूरी प्रक्रिया ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। डॉक्टर दर्शनपाल बड़े सीनियर किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल भी बस ਦੇ ਵਿੱਚ सवार हो गए ਨੇ, यानी कि कुछ मिनटों के ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। डॉक्टर दर्शनपाल ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ। डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के घरे केंद्रीय खेतीबाड़ी राज मंत्री पहुंचे ने, मीटिंग कर रहे हैं। लगता है कि तुहाडी कल की मीटिंग तुसीं तैयारी की, हुण उधरों तैयारी हो रही है, ये तैयारी किसी हाँ पक्षी सुनेहे वाल वधेगी? हाँ, मैनूं लगता जो तैयारी इस किस्म की कर रहे हैं, मेरा जिन्नी क असैसमेंट है कि राजनाथ सिंह का एटीट्यूड जो उन्होंने पहली स्टेटमेंट से उहदे मुताबिक भी काफ़ी ठीक सी, ते लगता मैनूं, मैं एवें फोकी उहदे च नहीं आउणा चाहुंदा। लेकिन सरकार है जिहड़ी ये उपर एक प्रैशर है, वो प्रैशर लोगों का है, जन अंदोलन का है। लोगों ने वड्डे पैमाने ते जिहड़ी मोबिलाइजेशन हुई है, छत्तीसगढ़ तो, महाराष्ट्र तो, राजस्थान तो, गुजरात तो हज़ारां की गिनती दे विच काफले चल रहे ने, चले हुए ने, औरतां दे भी ते बंदियां दे भी। सो इस करके जिहड़ा ये अंदोलन है, जिहड़ा अंदोलन किसानां दी रीढ़ दी हड्डी दे आले दुआले इकट्ठे लोग हो गए ने। पूरा इनू एक तरह का बॉडी का रूप ते दिमाग का रूप बन रहा है अंदोलन। इस अंदोलन नू सरकार वालों एवें मतलब कि रिजेक्ट करने की जिहड़ी कोशिश है वो हुण नहीं हो सकती, सरकार नू झुकना पਊ। डॉक्टर साहब, तुसीं सरकार की नीयत ते पिछली बारी शंका भी जताई सी, तुसीं कहा सी कि सरकार बेशक अगे वधी है, पर किते ना किते नीयत दे विच कोई खोट हो सकती है। तुसीं कहा कि किते कोई दापेची ना खेडिया जा रहा होवे, उहदे ते तुहानूं खदशा सी, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ? देखो, मैं फिर दसा कि पाले के इधरले पासे साडा जिहड़ी तैयारी ते साडा जिहड़ा विकास है वध रहा बहुत। उधर मैं फिर दसदा तुहानूं कि तुसीं जो मैनूं जानकारी दित्ती है उहदे अंदर कुरबड़ हो रही है। कुछ बीजेपी के आगू बहुत असुरक्षित फील कर रहे हैं उत्तरी भारत के सूबे के अंदर, उन्हां दे मगर लोग पै गए हुए हैं। इन्हां दी अंदरली ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾइड ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ WTO ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो, लोगों को मैं कहना चाहना कि सब्र बनाई रखन, एकता बनाई रखन, किसी उस उकसाहट च ना आउण। बहुत सारे ऐसे वेले कोई एजेंसियां दे बंदे, साडे विरोधियां दे बंदे साडे साथियां नूं उकसाहट दे सकदे ने। मेरी अपील है कि बहुत ही उन्हां नूं संतुलित अप्रोच दे नाल, बिना किसी दी उकसाहट नूं नज़रअंदाज करके रहना चाहिए। हले आपां बैठे हैं, मेरी राय यह है कि हले लंबा समा संघर्ष करने वास्ते लोगों तैयार रहो। ये एक चंगा शगन है ਜਿਹੜਾ 26 जनवरी 26 नवंबर ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੀਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, 4-5 ਪਾਸੇ 4-5 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਰਜਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਹਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਪਿੰਦਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ੋਕ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਹੋਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਚਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ MSP ਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ
MSP ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦੇਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ, 2-4 ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਆਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਹੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਧੀਪੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਟ-ਬੂਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਐ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਏ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਏ ਮਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣ